أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان تتبعان سبيل الذين لا يعلمون سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا الذي آمنت به الذي آمنت به بنو إسرائيل بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل
ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فنحتلهم حتى جاءهم العلم hatta ja'ul إن ربك inna rabbak يقضي بينهم يوم القيامة yadti bayanahum yawmal qiyamah فيما كانوا فيه يختلفون fima kanu fi yahtalifun فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك laqad ja'akum min rabbik فلا تكونن من الممترين wala takunanna minal mumtarin ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم
كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ونتقناهم إلى حين ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض لآمن في الأرض كلهم جميعا كلهم جميعا أفأنت تكره الناس أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله إلا بإذن الله ويجعل الرجس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون على الذين لا يعقلون قل انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون فهل ينتظرون إلا مثل أيام إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك والذين آمنوا كذلك حقا علينا حقا علينا ننجي
يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد فلا أعبد الذين تعبدون الذين تعبدون من دون الله من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ما لا ينفعك ولا يضرك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإنك إذا من الظالمين. Ya, satu halaman lagi ya, Bu, ya. Bacanya semangat ya, yang keras tapi bagus. Biar sehat semua. Matanya sehat, ya sehat semua. Tenggorokan sehat, mulut sehat, lidah sehat, telinga juga sehat. Hati dengan pikiran juga Sehat. enak, ngaji itu enak. Jadi kesempatan mumpung di masjid, keluarkan suaranya ya, Bu, ya. Di rumah majikan susah. Ya, enak ngaji bersuara itu banyak faedah. Wa yamsaska Allahu bidur Wa yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khair wa yuridka bi khair فلا رد لفضله fala radda li fadlih يصيب به من يشاء yusibu bihi
من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى
كل ذي فضل فضله ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا وإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عذاب يوم كبير. Ada yang punya terjemahan ayat 2, ayat 3, ayat 3. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan nomor berapa sih? Ya, benar. teruskan. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Pesan Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad supaya kita melakukan 2 hal di sini ya. Yang pertama, anistaghfiru, beristighfarlah kamu, sering-sering Istighfar. Ya, apa bunyi istighfar itu? Astagfirullahaladzim. Kemudian tsumma tubu, kemudian bertobatlah kamu setelah baca istighfar. Astagfirullahaladzim disambung dengan wa atubu. Jadi bunyi taubat itu wa atubu ilai, itu bunyi taubat ya. Jadi kalau ada orang aku mau taubat artinya dia membaca apa? Wa atubu boleh dari aku mau istighfar dan taubat ya, dari astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Jadi suruhannya ada 2 pada ayat ini ya. Istighfar dan bertobatlah kamu kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan 2 bonus, 2 hal ya. Tadi memerintahkan 2 perkara, kita juga akan mendapatkan 2 hadiah, 2 hadiah dari Allah. Apa hadiahnya setelah kita beristighfar dan membaca taubat? Yang pertama tadi yumatti'kum mata'an hasanan. Ada tadi ayatnya ya. Yumatti'kum mata'an hasanan. Apa artinya Bu? Pasti Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada orang yang selalu beristighfar dan membaca taubat ya. Pasti hatinya tenang, pikirannya adem ya. Penampilannya berubah menjadi lebih baik ya. Emosinya terjaga, semuanya enak. Ini satu kenikmatan. Tapi orang yang tidak pernah istighfar dan taubat, hidupnya binal, binal, nggak bisa dikontrol. Contoh kita punya suami, nauzubillah, sudah punya istri, punya anak 5 misalnya dia, hidupnya masih kayak Abigail. Tahu Abigail? Ya, malam-malam masih mau keluyuran, begadang. Sembahyang enggak. Kalau udah gak sembahyang kan gak istighfar ya dia. Secara logikanya. Jadi orang kalau sudah hobi dengan maksiat, sulit diingatkan oleh istri itu sulit. Ya, Mas jangan keluyuran. Dia ngamuk. Ngamuk apa enggak? Kalau udah janjian dengan pacarnya lagi misalnya. Gitu ya. Jadi di situ tidak mendapatkan kenikmatan yang hakiki dari Allah. Malah kegusaran. Ya. Apa gusarnya teman-teman? Takut ketahuan istri punya apa Bu? Selingkuh. Terus pokoknya pikirannya kacau itu. Kacau, mau pulang kacau, keluar kacau. Jadi ya, orang yang betul-betul istighfar dan taubat, tadi Allah memberikan mata'an hasanah ya,
baik. Dan yang keduanya adalah wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Yang keduanya Allah memberikan kelebihan fadlin fadlah, kurnia yang berlebihan ya, dari orang lain. Orang yang sudah beristighfar dan bertobat, Allah memberikan keutamaan ya pada orang itu. Kayaknya enak, tenang ya biar hidupnya tidak stres. Orang suka istighfar itu ya. Jadi sering-sering apa? Istighfar dan taubat. Baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sering ya, terutama setelah sholat. Wa in tawallau, kalau mereka enggak mau juga seperti itu, gitu maksudnya ya, enggak mau istighfar dan taubat. Fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Maka aku takut sekali dengan kamu nantinya akan dapat azab yang paling besar. Apalagi melakukan maksiat, tidak istighfar, mati begitu. Nah, ya, namanya matinya su'ul apa husnul? Su'ul khatimah. Alhamdulillah ya. Karena berhati-hati terus, kita nggak tahu mati ini Bu ya. Tadi pagi siapa anaknya Saudara Benilham? Kemarin pagi apa tadi pagi? Tadi pagi ya, saya pagi-pagi nanti subuh baca tuh. Saya juga nggak percaya. Pokoknya cari betul. Dari sumbernya ya. Amir itu. Adiknya Alvin. Adiknya Alvin. Adiknya masih muda banget gitu ya. Berapa belas tahun namanya? 20-an. 20. Oh iya. Baru nikah berapa hari? 170 hari. Ya. Jadi ya itu kita nggak tahu, tiba-tiba mati, masih muda ya Bu ya. Sehat badannya, lebih gede dari kakaknya. Tapi ya itulah kematian, tidak mengenal kecil, tidak mengenal tua. Orang yang sudah tua pengen mati nggak mati ya Bu. Kakak saya itu Pak, pengen mati nggak mati. Gaya itu. Iya, susah di dunia pengen mati. Iya, nyusahin orang misalnya kan beranggapan gitu ya. Sudah aku mati, nggak mati. Nah, makanya semua ada 4 perkara yang hanya Allah yang menentukan. Ketika roh ditiup, ya, dijanin dalam janin, Allah menentukan. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah ajal, yang ketiga adalah amal perbuatan kita yang ditentukan Allah. Yang keempatnya adalah kondisi suka duka, celaka, bahagia, semuanya Allah yang ngatur. Ya, bayangkan kalau kita dikasih tahu dulu, kamu minggu depan mau mati loh. Kalau Allah masih tahu kita ya, stres apa enggak Bu? Wah, stres banget ini. Apalagi kecelakaan. Kamu minggu depan awas loh, matimu itu kelindes mobil. Ayo. Misalnya kayak gitu ya. Iya. Atau tabrakan atau diinjak apalah. Ya. Nah, jadi kita stres dulu. Nah, makanya ini hikmah Allah merahasiakan ajal. Ya. Dan kitanya supaya siap-siap gitu loh maksudnya. Siap-siap dan doa terus supaya diselamatkan. Tinggal 1 ayat lagi, 2 ayat lagi. Berapa tadi? 4 ya? Ilallahi marji'ukum. Ilallahi marji'ukum. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum Ala
يثنون صدورهم Yasluna sudurahum ليستخفوا منه liyastaghfu min ألا حين يستغشون ثيابهم alahina yastaghshuna thiyabahum يعلم ما يسرون ya'lamu ma yusirrun وما يعلنون wa ma yu'linun إنه عليم innahu alim بذات الصدور bidatis sudur صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. 3 halaman ya. Ya. Tenang, nanti kita tidak boleh ya. Apalagi suaranya keras tadi. Wah, setan yang jerit hilang semua. Oke, kita ada 15 menit. Teruskan. Oh, saya nggak bawa lagi. Ada fotokopian. Punya aku pengen tak tinggal kene kafe loh. 15 menit, insya Allah kita bahas Al-Mahfudzah. Sampai nomor berapa? 54. 54. Oke. Aku stop. Nah, aku ini ketinggalan. Baik, ikuti saya. Saya terangkan sedikit-sedikit saja biar cepat habis. Laisal aibu Laisal aibu liman kana liman kana faqiran faqiron balil aibu balil aibu liman kana liman kana bakhilan. bakhilan. Apa artinya, Bu? Bukanlah celah itu bagi orang yang fakir, tapi celah itu terletak pada orang yang fakir. Ya. Jadi kalau ada orang fakir, sebenarnya itu bukan aib, celah itu aib. Karena fakir itu ya mungkin sudah ditakdirkan Tuhan seperti itu ya. Dan kitanya jangan merendah-rendahkan orang fakir ya. Tetap kita harus mengangkat orang fakir dan kita harus mengasihani. Ya. Jadi bukan sesuatu yang aib ataupun celah ya. Kalau kita melihat orang fakir dan kondisi orang fakir itu sendiri. Tapi kalau ada seseorang itu yang pelit, ya, pelit bahasa Arabnya, bakhil, tadi ada bakhil ya. Bakhil artinya apa? Pelit. Kalau di sini ditulisnya apa? Kikir. Kikir. Malah justru yang disebut kikir itu adalah orang yang punya tapi dia tidak mau apa? Membantu. Pelit, orang pelit itu aib sekali, sangat aib sekali. Pelit tenaga, pelit idea, pelit pengalaman, pelit ilmu, yang paling ketahuan pelit harta. Nah, ini ya. Orang pelit harta biasanya hidupnya sendiri, nggak mau bergaul, nggak mau ke pengajian, nggak mau hidup berkelompok, bermasyarakat, berkampung, berjamaah. Itu biasanya seperti itu orang pelit. Iya. Ya, maka hidupnya juga sebenarnya merana, walaupun dia kaya, walaupun semuanya ada, ya, sepertinya mewah, tapi kalau jiwanya pelit, sebenarnya menderita sekali sebenarnya, ya, secara psikologi, ya. Kenapa begitu? Karena dia kalau ketemu teman, dia nggak mau lama-lama, ya, ditemui, assalamualaikum. Mau langsung beribadah, nggak mau ngobrol, ya.
apalagi nawarin khidmat misalnya dia apa yang perlu dibahas bisa dibantu mbak, itu mustahil orang pelit ngomong kayak gitu. Mustahil apa enggak? Iya. Oh mustahil. Sedangkan kata Nabi, orang yang selalu menawarkan jasa dan membantu pasti akan dibantu oleh Allah. Jadi enak. Hidup kayak kita ini enak, sudah ketemu teman ya, bantu ya, ngangkat meja kecil itu kan, ada berapa meja pagi-pagi ya, gotong-gotong masih penting di mesin loh. Kalau di Victoria itu gotong-gotong tikar itu ya, gotong-gotong Bapak itu bayar Pak. Hah? Titip barang-barang koper itu kan bayar. wah bayar udah bayar, gotong-gotong lagi ya dia. Di sini gotongnya cuma berapa meter itu? Lemarinya di mana? Di atas. Ya palingnya 20 meter ya dia. Nah, ya, jadi ini termasuk khidmat, memberi bantuan secara tenaga. Wah itu akan dinilai oleh Allah dan akan dihormati oleh manusia itu sendiri. Ya. Orang yang selalu membantu orang pasti akan dibantu Allah dan dibantu makhluknya. Ya. Sebaliknya orang yang pelit, ya pasti akan dicerca, dimaki oleh orang dan Allah juga gak suka. Hidupnya sengsara sendirian. Nah, di satu keaiban bagi orang yang bakhil. Jadi bakhil artinya apa? Pelit, pikir ya. Mau masuk pelit, maunya duluan. Oh, ini orang pelit nih. Ya, pelit memberikan apa itu? Laluan kepada orang lain. Harusnya apa? Monggo ayo duluan saya pencet dulu ini, saya tahan. Nah, harusnya begitu Bu. Ya, tolong dianukan ya Bu ya. Ini juga termasuk bantuan. Kalau kita tidak bisa membantu dolar, terus bantu buka apa? Pintu lift gitu loh. Ya. Iya. Kemudian menyuruh orang lain masuk dulu. Wah ini akhlak yang paling mulia sekali. Dan kita akan diperhatikan oleh orang sekeliling. Kalau Anda sering melakukan hal itu, orang akan respect dan orang akan ingat mesti itu wajahnya ingat. Ya mungkin bajunya juga diingetin ya. Kerudungnya, kerudung KWN ini orang baik. Kemarin aku mau masuk, ya dia mempersilahkan aku dulu. Ya, malah dia bawakan apalah barangnya masuk ke dalam lift dan lain sebagainya. Ini orang yang loman, tahu loman? Loman lawannya pelit tadi ya. Orang pelit, langsung buruk masuk bodoh. Nah kan gitu ya. Ini namanya pelit waktu, pelit tenaga, pelit macam-macam gitu ya. Nah, begitu. Ada orang lewat buta misalnya mau nabrak pagar. Nah, ya, jangan pelit-pelit memberikan layanan, nuntun mereka. Itu dianggap sebagai terhormat. Tapi kalau kita membiarkan saja kita ada di situ, orang akan menganggap kita itu pelit banget. Misalnya orang itu ketabrak apa? Tiang listrik, orang buta misalnya dia. Kita jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi yang dikatakan aib itu adalah orang yang apa tadi? Orang yang fikir, bukan orang yang fakir. Orang fakir kalau dia memberikan tenaganya, idenya. Maksud di sini fakir harta ya. Ya. Malah justru dia akan terhormat dengan kefakirannya itu, fakiran hartanya ya. Tapi dia menyodorkan, membantu dengan bantuan yang lain, maka dia akan lebih terhormat daripada orang kaya, tetapi dia akan pikir dan pelit. Kalau bahasa Melayunya kedekut Melayu, kedekut pelit. Bahasa Melayu kedekut. Ya. Belum pernah dengar? Belum. Kayaknya kedekut. Malaysia. Kita teruskan, jangan lama-lama biar cepat habis. Sekarang 50. Oke. Itu saya. Laisal yatimu saja. Laisal yatimu Alladhi qad mata waliduhu qad mata
balil yatimu balil yatimu yatimul ilmi yatimul ilmi wal adabi. wal adabi. Apa artinya Bu? Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tapi sebenarnya itu adalah yatim ilmu dan budi pekerti. Nah, kita itu kan biasanya asumsinya kalau orang tuanya meninggal disebut apa? Yatim Yatim. Ya, pernah dinyanyikan Roma Irama, hafal semua. Ini Bu Wati-nya apa? Yatim piatu malah. Wah, apa gue? Jadi ya memang ada betulnya, tapi sebenarnya yang dikatakan yatim itu bukan orang tua yang meninggal, tapi yang sebenarnya adalah yang nggak punya apa? Adab, Ilmu dan budi pekerti. bukan yang tidak mempunyai orang tua, tapi hakikatnya yang tidak mempunyai apa? Ilmu dan adab atau budi pekerti. Orang nggak punya budi pekerti itu namanya yatim. Iya, Bu ya. Iya. Yatim adab. Ya. Yatim ilmu. Jalan kaki. Wah, nggak ada adabnya. Ya, nggak tahu sopan santun. Berbicara asal-asalan. Ya. Iya. Buka pintu, nutup pintu asal berat. Nggak boleh. Apalagi di depan kita punya tetangga. Kayak rumah saya dekat ya. Ya. Depan seberang-seberangan pintu ya. Iya. Kalau bilang buka buah, tutup buah lagi ya. Wah, ini nggak punya adab ya. Karena kita nggak tahu di depan kita mungkin lagi tidur. Kayak Ya. susu. Jadi harus dengan adab. Orang yang beradab akan disegani, dihormati orang lain. Ya. Dan ini akhlak yang paling mulia sekali di sisi agama. Ya. Nah, jadi dimanapun ya Bu ya, kita harus beradab. Orang yang tidak beradab, kata Mahfuzat, yang lain ada kita sudah bahas saja. Laisal adab, laisa lahul adab, fahuwa kadzuban. Man laisa lahul adab, fahuwa kadzuban. Karena siapa yang tidak memiliki adab, maka dia seperti laler. Tahu laler Bu? Lalat. Laler ya. Ya. Habis nongkrong di tempat yang yang kotor maksudnya ya. Iya. Kayak nongkrong di hidung kita. Pernah waktu di Indonesia digituin. Iya. Di sini kan nggak ada laler kalau di Wajar. Ya. Kalau di Indonesia itu habis nongkrong di misalnya tai, minta maaf ya. Iya. Nongkrong di hidung atau nongkrong di makanan kita. Kurang ajar apa enggak Bu? Iya. Ya. Ya namanya juga binatang, nggak punya apa? Adab. Akal. Ada akal, jadi kita jangan kayak binatang gitu loh maksudnya. Iya. Harus mikir. Nah, ya. Jadi kemana-mana harus kita, termasuk minta maaf ya, saya kasih tahu dalam adab bermajelis ilmu. Kalau saya sedang berbicara begini, ya, kemudian misalnya kita baru masuk, nggak usah salam ya Bu ya, nggak usah Assalamualaikum. Nah, karena itu kurang adab ya. Udah diam saja langsung duduk. Itu kurang adab ya. Iya. Dalam adab ta'limul muta'allim sudah diam saja. Karena kalau setiap kali ada yang berumur Assalamualaikum, tapi kalau ada 15 orang berturut-turut terganggu apa enggak? Semuanya terganggu. Gagal. Nah, jadi perlu adab. Nah, ya. Mau keluar juga gak usah lah salam-salaman, lagi ngajar gini saya dan dengan ada yang mau keluar. Anu permisi ya, saya mau keluar. Ya salaman semua. Nah, ini juga kurang adab. Makanya saya beritahu sekarang ya. Iya. Ini penting. Jadi tidaklah atau bukanlah anak yatim itu adalah orang yang telah meninggal kedua orang tuanya, tapi yang sebenarnya disebut yatim itu adalah yatim apa? Ilmu dan budi pekerti. Ilmu dan Budi budi pekerti. pekerti. Jadi kalau orang yang tidak punya adab sebenarnya disebut apa? Yatim. Iya, ya. Iya. Iya, yatim. Walaupun dia masih punya orang Tua. tua. Jangan jadi
anak yatimnya biar kita ya sekarang, walaupun kita masih punya orang tua. Satu lagi kemudian selesai. Likul Jam 1. amalin 50 berapa? 6. 6. Likulli amalin Likulli amalin thawabun sawabun wa likulli kalamin walikulli kalamin jawabun. jawabun. Apa artinya, Bu? Setiap pekerjaan itu ada balasannya dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Ini mengingatkan kita semua, maksud saya diingatkan oleh Mahfuzon ini ya. Jadi setiap langkah, setiap detik yang kita lalui, apa yang kita buat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu di CCTV oleh siapa? Allah. Bisa oleh malaikat. Ya, apa yang kita ucapkan, tadi ada ucapan kalam, jadi walikulli kalam, semuanya juga akan dipertanggungjawabkan. Maka ngomongnya harus yang Benar. enak-enak saja, yang benar-benar saja. Ya biar tolong ya dari sekarang ya. Iya, ini semuanya akan dipertanggungjawabkan semua. Tindakan kita, omongan kita loh, hati-hati ngomong. Ya, kalau ngumpul dengan teman, ya, jangan sekali-kali ngerasani majikan. Ya, tolong ya Bu ya. Iya. Kalau mau cerita, tolong cerita saja lah pekerjaanmu di rumah majikan. Insya Allah akan dapat menghilangkan stres dan puyeng gitu. Jadi jangan nyeritain majikan, keburukan majikan, jangan ya Bu ya. Ceritakan saja pekerjaanmu selama 24 jam. Iya. Insya Allah akan enteng kepalamu ya. Iya. Kalau kita puyeng nih ketemu teman, mau ngobrol, ya ngobrol silahkan. Mau aku habis bangun tidur, disuruh nyapu Mbak. Nyapu selesai suruh masak, masak selesai suruh nyuci, habis itu disuruh keluar. Terus cerita aja tentang dirimu, pekerjaanmu ya Bu ya. Insya Allah akan dapat merilekskan ya urat-urat saraf yang ada tegang. Nah, dan itu insya Allah dapat pahala. Tapi kalau kita ngerasani majikan atau orang lain, wah tambah dosa kita ya. Nah ini jadi tolong dikendalikan ucapan kita. Ada dalam Al-Quran disebut wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilafazkan itu di situ ada malaikat raqib dan atid. Ya, ini ya. Pas jam 1, alhamdulillah kita teruskan insyaallah minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.